아프리카에서 두 번째로 교역량이 많은 나라 케냐. 수도 나이로비는 외지인들의 자본이 들어오면서 어느새 화려한 도시로 변해 있었습니다. 이곳에 나의 도움이 필요한 아이들이 있을까? 깜짝 놀랐어요. 너무 발전돼 있어가지고 우리가 도와줄 게 있을까? 도시가 이렇게 발전되어 있는데 하지만 그 화려함도 잠시 진짜 나이로비의 현실이 눈앞에 펼쳐집니다. 나이로비의 온갖 쓰레기가 모이는 곳, 그곳에 사람들이 가득합니다. 새로운 쓰레기가 도착하자 망설임 없이 달려드는 사람들. 모두가 버린 쓰레기 더미에서 이들은 대체 무엇을 기대하는 건지. 어때, 세상에 이런 데가 있을 수 있죠. 난 가장 충격적이고요. 제가 제일 움츠러드는 것 같아요. 그때 나타난 거대한 트럭. 값이 나가는 거라도 든 걸까? 트럭 안을 가득 채운 건 음식물 쓰레기. 사람들은 음식물 쓰레기를 먹고 있었습니다. 누가 먼저랄 것도 없이 줄임배를 채우기 바쁜 사람들. 도무지 믿을 수가 없습니다. Wanakula kwa sababu ukiangalia hawana pesa za kununua chakula kwa duka. So wanabidi wanagoja hii gari ambayo inatoka kwa ndege huko juu ina chakula. 일주일에 딱 한 번 오는 공항의 기내식 쓰레기. 그것이 이들이 먹을 수 있는 가장 신선한 음식이랍니다. 더 큰 문제는 그곳에 아이들이 있다는 겁니다. 이미 익숙해진 듯 맨손으로 쓰레기를 뒤지는 아이들. 지금 이 쓰레기 어디로 가져가는 거야? Kwa kilo A kilo. Kilo moja ni pesa ngapi? 15. 15, shilingi 15. Tulikuwa tunateseka huko wote, uone nguo zenye nimevaa. 저는 아무 말도 할 수가 없었습니다. 그들에게 무슨 잘못이 있기에 이런 절망 속에 살아야 할까요? 말도 안 됩니다. 정말 이럴 수는 없습니다. 그런데 한 남자가 아이에게 다가갑니다. 연신 아이들에게 말을 거는 남자. 혹시 나쁜 의도로 접근하는 건 아닐까? Lakini sasa kwa mfano saa hizi upate chance ya kwenda shule unaweza fanyaje? Unaweza enda na kusoma. Ulikuwa ukipenda subject gani wakati huo? English. Na gani nyingine? Kiswahili. 선뜻 남자를 따라 나서는 아이. 그냥 보내기엔 걱정이 됐습니다. 지금 아이를 어디로 데려가시는 거예요? Na si shule tu, mahali pake pa kuishi. Ataishi hapa. Sasa huku atakuwa akikula, akipata mavazi na akisoma. 학교 겸 고아원을 운영한다는 남자를 따라간 곳.
이곳이 정말 학교가 맞을까? Teacher for class 3. Can I welcome you? Wakati watoto wanapita kwa barabara, nina entertain. Wakaanza kupendezwa na mimi na wakaanza kutamani pia kufanya masomo baada ya kuenda kwa street. Sasa hapo ndio nilianza, wakakuja mmoja mpaka saa hii. 수업을 듣는 대부분의 학생들은 쓰레기장과 길거리를 헤매던 아이들. 삼손 덕분에 아이들은 다시 공부할 수 있었습니다. Nilikuwa tu uko nje nikitembea. Sasa naona Samson ndio wakajamii cha Samson. Natafuta makuni, napelekea mtu, anapatia hata pesa. Saa zingine dogi yangu wangu ikizaa, nauza watoto, napatia pesa. 8년 전 정식 인가를 받았지만 시설은 너무도 열악한 상황. 하늘만 겨우 가린 이곳이 아이들의 교실입니다. 자꾸만 구멍난 천막이 눈에 들어옵니다. 비가 오면 다 셀 것 같고, 그다음에 날이 추우면은 많이 위험할 것 같고요. 어떻게 삼손 혼자 이 모든 걸 감당해 왔을까요? Kila mwezi. Lakini saa hizi silipi. Kumekuwa na uzito sana. Tangia nilikwambia mwezi wa 8 mpaka saa hii. 갈 데가 없는 거죠. 다시 다 뿔뿔이 흩어져야 되는 건데 너무 끔찍하죠. 그러면은 그나마 작은 희망마저 다 그냥 집밥인 거지. 그거는 안 돼. 안 돼. 음식 할 곳도 따로 없어 학교 앞에 만든 임시 부엌. 형편이 아무리 어려워도 아이들의 배를 줄이게 할 순 없습니다. Unajua bila mtoto kukula hawezi soma, na hii ni njia moja ya kumzuia asitembee nje, kwa ajili baada ya njaa, akikula njaa atatembea nje. 당장의 배고픔 때문에 아이들이 잘못된 선택을 할 수도 있기 때문에 삼손은 아이들의 식사를 무엇보다 중요하게 챙긴다고 했습니다. 부모의 따뜻한 손길이 그리웠을 아이들에게 삼손의 음식은 세상 무엇보다도 훌륭한 요리입니다. Nilikula huko nje, nilibai nini, nilikuwa na 50, nikabai lunch, mchele na marago. 모든 아이들을 넉넉히 먹이고 싶지만 형편은 늘 부족합니다. 사실은 삼손 혼자 감당하기엔 너무 큰 일이죠. 삼손 어깨가 얼마나 무겁겠어요. 또다시 학교를 나서는 삼손. Naenda kutafuta pesa ya ile chakula itakuliwa jioni. 아이들을 쓰레기 더미에서 구했지만 정작 삼손은 이곳을 떠날 수가 없습니다. 아이들을 위해 자신의 삶까지 이토록 희생하는 이유가 뭘까요? Wakati sisi tulikuwa na mama pekee, hatukuwa na baba. Mama yetu akaharibika kichwa. Alipoharibika kichwa, hatukuwa na njia yote ya kujisaidia. 오늘 쓰레기장을 종일 오가며 모은 노동의 대가는 얼마나 될까요? 삼손이 손에 쥔 건 우리 돈으로 약 1,200원. 이렇게 하루 종일 일해가지고 번 돈이 1,200원. 식량값도 안 돼요. 수업이 모두 끝난 시간. 여전히 학교를 떠나지 않는 아이들이 눈에 띕니다.
hawaendi nyumbani. Sasa hao ni wa kuishi hapa, labda pengine wawili ndio wanaweza enda wakati wa likizo, lakini hao wengine tunaishi nao hapa. 수업이 끝나면 고아원이 된다는 학교. 삼손이 데려온 아이들 대부분은 이곳이 학교이자 집인 셈입니다. Sababu ni pazuri, ni yani hako pazuri kwa sababu kusoma hatusumbuliwi na mtu. 야외나 다름없는 이곳이 아이들의 침실. Alafu tunalala. 밤사이 아이들은 추위를 고스란히 견뎌야 합니다. Nimesikia baridi wakati wa mvua. Jua nini, sitaki kulala nje. 거리를 헤매던 아이들에게 삼손의 손길만큼 따뜻한 게 있을까요? 하지만 지금은 삼손의 어깨에 진 무게가 너무 무거워 보입니다. Waache kukaa nje, wakae kwa nyumba ambao iko warm, ambapo tunaweza fanya vile ambavyo hawezi kulwa na wadudu na kukulwa na baridi. Kwa hiyo wakati wako hapa niko na hofu wasigonjeke. Kwa hivyo katika ile hali na hakikisha wameshiba kabisa. 지금도 쓰레기장에는 손 내밀어줄 누군가를 기다리는 아이들이 있습니다. 이 쓰레기 더미 속의 아이들을 당신만이 구할 수 있습니다. 당신만이 이 아이들의 삶을 바꿀 수 있습니다. 다 같은 아프리카라고 생각했습니다. 그동안 봐왔던 아프리카의 풍경과 다르지 않을 거라고 생각했습니다. 하지만 투르카나는 달랐습니다. 제 나라 사람들에게도 외면받는 생명력이라고는 찾아볼 수 없는 메말라버린 땅. 더 이상 사람이 살 수 있는 곳이 아니었습니다. 아무것도 없을 것 같은 이곳에 아이들이 있었습니다. 벌레 먹은 옥수수 한 포대가 내 식구의 유일한 식량. 이 옥수수로 며칠을 버틸 수 있을까요? 말라 죽은 가축들처럼 아이들까지 앙상하게 말라버리는 건 아닐까. 흙탕물을 구하기 위해 길을 나섭니다. 말라버린 강줄기의 흔적을 찾아서 어린 아이들은 매일 하루 2시간씩 그늘 한 점 없는 이 모래 기욤 위를 오간다고 했습니다. 하지만 이 구덩이도 곧 맨 바닥을 드러나게 되겠죠. 이런 흙탕물조차
마음껏 마실 수 없는 아이들. 이 물 한 통으로 또 얼마나 버틸 수 있을까요? 마실 수 있는 물이 아니에요. 흙이 흙 냄새 나고 이 마실 수 있는 물이 아니에요. 신도 이 땅을 저버린 듯 살아있는 모든 것들이 생명의 빛을 잃어가는 곳. 언제쯤이면 메말라버린 이곳에 희망의 단비가 내릴 수 있을까요? 케냐는 지금 삶과 죽음의 경계에 놓여 있습니다. 척박한 땅 투룩 하나, 외곽의 한 마을. 어? 이게 뭐 하는 거예요? 일하는 사람들이 보였습니다. 여기 이제 사금이라 그래서 모래 속에 있는 그 돌 안에 있는 돌 네. 깨가지고 여기 있는 분들은 생계 수단으로 지금 금을 땅 속에 있는 금을 찾아내는 거예요. 주민 대부분이 사금을 채취하며 살아가는 마을 전체가 하나의 작은 광산과도 같은 이곳에 어린 노동자 무사가 있었습니다. 무거운 망치로 열심히 돌을 깨는 아이. 고된 노동이 이미 익숙해진 듯 표정 없는 무사의 얼굴엔 고단함이 배어 있었습니다. Soalnya kazi ngumu, tuna pali ya kwenda nikujie pali fulani. 너무 일찍 절이 들어버린 아이. 망치질을 하다 다친 손이 아물 새도 없이 또다시 돌을 깨야 하는 무사에게 아픔은 일상이 되어 있었습니다. Mara moja, mara tatu. 무사가 이렇게 고단한 일을 참아내는 이유. 할아버지와 동생을 책임져야 하는 가장이기 때문입니다. 바쁘나? 부모님은 없다 그러면. 3년 전 부모님이 돌아가시면서 불행은 겹쳐왔다고 하는데요. Nikuja kwa shule nikaendelea na shule. Siku moja akasema mpesa mtihani, basi nikakaa sijapiga mtihani. 학대를 피해 무사는 어린 동생과 구걸을 해가며 40km나 떨어진 이곳까지 왔다고 합니다. 하지만 예상치 못했던 가혹한 현실이 기다리고 있었습니다. 할아버지가 에이즈에 걸린 겁니다. Sijapendelea sana niishi maisha kama hii. Hii maisha sio mazuri kwangu sana, ni mabaya. Kama sio hii ugonjwa, watoto wangu wangekuwa wanaendelea saizi na kusoma kwa shule. 지독하게 무사를 따라다니는 불행의 꼴이 기구한 운명이 야속하기만 합니다. Aku tengok kau naik capur ke lata. Dia baru naik kau ni. Kau naik tiga lagi. 무사에겐 매일 하루하루가 숨막히는 날들의 연속입니다. 어깨에 짊어진 돌보다 더 무겁게 아이를 짓누르는 삶의 무게. 무사는 자신에게 주어진 고통을 홀로 감내하고 있었습니다. 바쁜 아이를 방해하는 건 아닐까? 혹시 옛 상처를 헤집은 건 아닐까? 뭐가 가장 변했으면 좋겠어? 그냥 Dia tolak hari itu dia. Macam
얼마나 바라던 걸까? 무심한 표정 아래 감춰왔던 눈물이 갑자기 터져 나왔습니다. 그동안 누구도 묻지 않았을, 그리고 차마 먼저 꺼내지도 못했을 아이의 간절한 소망이 그렇게 한순간에 복받쳐 올랐습니다. 그저 학교에 가고 싶다고 말했을 뿐인데 저도 무사도 속절없이 눈물만 흘렸습니다. 미워, 울지 마. 미안. 막막하고 참담한 아이의 현실을 괜히 다시 떠올리게 한 건 아닐까. 벗어날 수 없는 절망의 늪에서 무사는 얼마나 수많은 날들 동안 홀로 눈물을 삼켜냈을까요? 보물처럼 소중하게 간직해온 공책 몇 권을 꺼내 보이는 무사. 한 장 한 장 넘길 때마다 학교를 떠올렸을 아이를 생각하니 가슴이 미어집니다. 아, 학교를 요만큼만 다닌 거예요, 그러면? 여기서부터 넘는 거 보면? 학교에 가고 싶은 마음에 한 끼 먹을 음식을 살 돈으로 새 공책을 샀다고 했습니다. kita bilang dah lucu. Mau iya lucu sekolah. Nomor kang dia lucu ke apa? 어쩌면 밥보다 공부가 더 절실했을 아이. 꼭 다시 학교에 가겠다는 의지가 담긴 공책에 희망을 새겨주고 싶었습니다. 뭐 쓸 줄 아는 거 있나? 무사, 아까 볼펜 있었잖아, 여기. 쓰는 거 한번 써보라고. 쓰고 싶은 말? 쓰고 싶은 말? 천천히 또박또박 써내려간 두 개의 단어. 무사의 마음속에서 꺼내진 그 말이 궁금했습니다. 이거는 아마 스쿨을 쓴 것 같고요. 이거는 마테소라는 그 스와일리어로 고난이란 뜻이에요. 고난, 아픔 뭐 이런. 왜, 왜 이거 쓴 거지? 이거 왜 쓴 거예요? Ana tewdar la penyalang chan. Ejak banglo school. 외롭게 홀로 자신에게 닥친 고난과 맞서 싸워왔을 무사의 아픔이 제게도 고스란히 전해져 왔습니다. 그런 걸 좀 쓸 줄 알았거든요. 뭐 엄마라든지 뭐 이런 거. 이렇게 작은 아이한테 그 고난이란 단어 쓸 거라고 생각을 못 해가지고 아이의 가슴에 새겨져 있던 그 가슴 아픈 단어가 오래도록 지워지지 않을 것 같습니다. 형은 어렸을 때 하고 싶었던 게 있었는데 못했어. 아빠가 안 계셔서. 그 내가 무사한테 해줄게. 자, 이거 써. 잡아. 야! 형은 어렸을 때 이게 되게 이렇게 가벼운 몸으로 모든 짐을 혼자 짊어지고 있었을 아이. 무사가 저를 만난 후 처음으로 아이다운 표정을 지어 보였습니다. 그 환한 미소를 언제까지나 지켜주고 싶습니다. 무사가 지쳐 쓰러지거나 길을 잃지 않도록 여러분의 사랑으로 희망의 등불을 밝혀주세요. 사실은
19년부터 계속 그런 얘기가 있었어요. 어떻게 변했는지 제가 갔다 온 아프리카를 같이 희망 TV에서 가기로 기획은 계속 되고 있었고 논의가 됐었거든요. 그래서 이 코로나가 없어지면 갈 거예요. 네, 가서 그 아이들 볼 거고 내가 가는 그날까지 지금처럼 예쁘게 잘 컸으면 좋겠고 보는 그날까지 건강하게 잘 있어.